जन्म मरण मल उतरह साचे के गुण गाए। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपर अपार अजीम बख्शिश असी कुछ शरीर सवेर समय गुरु दरबार की सुध प्राप्त कर रहे हाँ। नाल ही टैलीविजन राही घरां थावां तो गुरु शब्द नाल सांझ पाण दा जे मौका बन रहा है, यह भी वडभागता है। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा जो पवित्र पावन गुरबचन है, गुरवाक है, ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। ये रचना राग सोरठ की है। आओ विधिवत ढंग दे नाल इन्हां पावन गुरबचनां दे नाल असीं अपनी आत्मक सांझ पाइए। एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समुचा सिरनावा शब्द दा सोरठ महला पंजवां कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद बनता है। सोरठ राग विच गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक जिस बचन नूं उचरित कर रहे ने। कर पहला गायन करने लिए हिदायती संकेत ने। जदों इस शब्द नूं सोरठ विच गाया जाए तां थाल गोचरे जो थापां देणियां ने, ताल देना आ, उहदे लई पहले कर नूं प्रयोग विच रखना है। अष्टपदियां, अष्ट का मतलब अठ, पदियां का मतलब पैरे, जिन्होंने असीं स्टंजास कह सकते हाँ। अठां पदियां वाली लमेरी रचना विच शब्द आ रहा है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद इष्ट का मंगल है। एक का मतलब वह दिख ओंकार अविथिक रस लगातारता नाल व्याप रहा। अकाल पुरख वाहिगुरु जो सर्वस्व सब दे विच विद्यमान है, तो एक रूप आ। उस दे नाल सांझ पाउण वास्ते सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की नवाजिश की लोड़ है सानू। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है, जिवें विनती की अष्टपदा सिरनावा है। अठां पदियां वाली बंतर विच शब्द लिखा गया, पर ये पदे 9 ने, लमेरी रचना आ। विचार का आगाज रहाओ के पदे तो कर रहे हैं, जो कि मेन मैसेज कैरी कर रहा है। सब जिक्र करते ने, मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जने अपने दुख दर्द का हंता। मेरे मन, अपने मन नूं सीधे तौर पर एड्रैस किया गुरु अर्जन साहब ने, तो सानू समझाया असी भी अपनी कॉन्शियस नूं जिवें असीं सिंपल लैवल पर एड्रैस करी भी ओ माई कॉन्शियस, वो मेरी मनुआ, वो मेरी चेतना। मेरे मन जपिए, आ आराधना कर, जपना कर, आ कारज कर। क्रियात्मक पक्ष च बात की गई, आ क्रिया करनी कर। मेरे मन जपिए हर भगवंता। हर भगवंता बड़ा भावपूर्त लफज है, जो रब कह लो, जो असी अलाही शक्ति कह लीए, वो हस्ती, उहदे कई नाम ने। उन्हें एक नाम आ भी है, पर ये जो शब्दकोश चले जाने तो पता लगता है वो हस्ती जिहड़ी पंजां तत्तां दे विच, द पावर हू इज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन 5 एलीमेंट्स। जिवें भगवंता का मतलब पब्बा, पब्बा का मतलब बनता भूमि, गग्गा का मतलब गगन, वव्वा का मतलब वायु, नन्ना का मतलब नीर। सो ये एक तरह के नाल वो शक्ति जिहड़ी जर्रे जर्रे च मौजूद आ, उहदी बात हो रही है। सो ये जो परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जर्रे जर्रे जिहदी जरखेजता मौजूद आ, हे मेरे मन उहदा आराधन कर, उहनूं जपना कर। मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जने अपने दुख दर्द का हंता।
ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਆਰਾਧਦਾ ਆ ਉਹ ਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਜਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾਰੀ ਹਸਤੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ, ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਮਨ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਜਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਾ ਹੰਤਾ। ਹੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇਹ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨੁਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੂੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਬਾਏ ਪਰਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਖੜਨਾ, ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ, ਡੁੱਲਣਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਕੈਸੋ ਨਚਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤੋ ਰੋਣ ਲਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਣਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਿਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਪਲ 'ਚ ਮੱਚ ਕੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਦਲ ਛੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੜ ਕਾ ਜਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਦੈਨ ਡਨ ਓਵਰ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਆਕੂਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਜਪਣ ਆਰਾਧਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਾਧਨ ਜਪਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
इस लैवल ते अपने अंदर लै जाना कि तुसी उहदे ज्ञान नूं प्राप्त कर लवो, उहदी जिहड़ी नॉलेज आ, जिहड़ी उहदी सोझी है, वो तुहाडे मन की दुनिया च आ जाए। सो दे करके दुख दर्द का हंता उहदा प्रभाव मुक जांदा है, एलिमीनेट हो जांदा आ। ये बचन रहा उहदा पदा आ। शुरुआती बंद आ, सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ। बाकी ये सब जग जिन्हें उपाया पाए, दुख दर्द पीड़ा वेदन कोई भी चीज़ जो सानू स्ट्राइक करती है जीवन दे विच ते असी घबरा जाने ते घबराए हुए कई बार उहदे सामने सरैंडर कर देने। एक्चुअल लैवल ते जिहड़ियां सिचुएशनस जदों साडे मुताबिक नहीं होंदियां ते असी बड़ा घबराहट विच आके सरैंडर कर देने। इहदे कई तरीके ने, किते कोई बंदा डिप्रैशन में चला जाता है, कोई बंदा नशे खान लग जाता है, ईवन जिहड़ा बहुत हायर लैवल ते कोई जिहड़ा है दुख दर्द आ जाए तो उहदे सामने अपने आप नूं बिल्कुल जिहड़ा खत्म कर दिंदा है, सुसाइड करन तुर पैंदा है। ये चीज़ां इस तरीके नाल यही है। दुख वेदन पीड़ा आई, बंदा घबरा गया, घबराया होया बंदा सरैंडर कर गया। हालांकि बाबा जी ने कहा सानू दुख दर्द वेदन पीड़ा कुछ समझाण कुछ बनाने लिए आ रही है। असी इस हालत दे विच इस चैलेंज नूं एक्सैप्ट करना है तो ये नाल सिजणा आ, ये नाल नजिठना आ, ये नाल आपां उस तरीके दे नाल एक कह लो कि स्ट्रगल तो होएगी, बट वी हैव टू फाइट बैक। जिहड़ी रजिलीयंस आ वो शो करनी है, रजिलीयंट होना है, उहदे नाल उस सामने हारना नहीं गा। पर साहिबजाद महाराज बयान करते ये तां होएगा जे आत्म विश्वास होएगा। आत्म विश्वास है सब जग जिन्हें उपाया पाए, सारी कायनात जिन्हें पैदा की है वो परिपूर्ण बेअंत हर वक्त सब नूं निहार रहा, वेख रहा ते करण कारण समर्थ, हर तरह के कारण बनाउण ते हर तरह का कारज करन दे वो समर्थ है। आप देखोगे कि जिहड़े लोग किसी नूं एस्ट्रोलॉजी के जरिए या कुछ होर सुपरफिशियल जिहड़ियां खास करके प्रैक्टिसिस होंदियां ने उन्हां दे जरिए एक्सप्लोइट करते हैं। तो उन्हां दा एक सिंपल तरीका यह हुंदा आ किसी नूं कहना भी आ काम तेरे वास्ते नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कारण ही नहीं बनता, तेरी किस्मत च आ चीज़ आ नहीं आ सकती, कारण नहीं बनता। तो पहला वड्डा वहम खड़ा कर देंदे ने, डर खड़ा करते हैं, फिर आप खड़े हो जाते हैं। हाँ एक तरीका हो सकता है, जे तू आ नग पा लवें, जे तू आ खास किस्म के नाल कुछ रिचुअल को टूना कुछ ये सारे बाबत कारण पैदा कर लेने। असी गुरबाणी कह रही है करतार दे करन दे कारण असी नहीं पैदा कर सकते, असी ते उसकी समर्था ते विश्वास करके उहदे फॉलोवर हो सकते हैं। देखो मैं समझदा कि जे साडा थोड़ा जिहा भी रैशनल माइंड कम करता है, तार्किक बिरती साडी कम करती है, तो इस तो वधिया की मैसेज कोई किसी को समझाया जा सकता है। भगत फरीद जी का बचन है, फरीदा दरियावे कन्ने बगुला बैठा केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए तिस रब के केलां विसरियां, जो मन चित न चेते सन सा गल नहीं रब कीयां। रब दीयां गल्लां ओह हुंदियां ने जिहड़ियां तुहाडे चित चेते च भी नहीं हैगियां। जे साडे चित चेते च कोई चीज़ आ जाए, एक चीज़ नूं छड्ड के बाकी सारा कुछ अनसर्टन है। ओनली डेथ इज सर्टन, दैट डेफिनेटली विल हैपन। यही एक सर्टनटी है। मौत ही एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी यकीनी कही जा सकती कि सब दी होएगी। बाकी कोई चीज़ सर्टन नहीं है, बाकी हर चीज़ अनसर्टनटी नाल जुड़ी हुई है। तो जे सब चीज़ां अनसर्टनटी दे विच ने, भी पता नहीं किहड़ी चीज़ कदों बदल जानी, उत्ते थल्ले सब, फिर भाई इस रूप में असीं किवें कह सकते हैगे या कोई बंदा किवें सानूं गारंटी दे सकता है। हाँ जिहड़ी चीज़ अज जे सानूं कुछ हालात चंगे नहीं लगते, असीं किसी तकलीफ पिछों लंघदे हां, ते हमेशा एवें नहीं रहणगे। तब्दीली मदर नेचर का ला आ ते होएगी, ये बदलाव होएगा। जिन्हों असीं एक दिन बचन विचार रहे सीगे, साहिब महाराज की पावन बाणी का सब जिक्र करते कि जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिड्डा वड्डा आप है ओडी वड्डी दात है।
ਦਾਤਾ ਤੇ ਦਾਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਨਾ ਦਾਤ ਛੋਟੀ ਆ ਨਾ ਦਾਤਾ ਛੋਟਾ ਆ। ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਤ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਦਾਤ ਆ, ਵੇਦਨ ਵੀ ਦਾਤ ਆ, ਪੀੜਾ ਵੀ ਦਾਤ ਆ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਾਤ ਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਿ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਕਿਉਂ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਿੰਬਲ ਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ, ਦਿਨ ਸਿੰਬਲ ਆ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਦਿਨ ਸਿੰਬਲ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰਾਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਇਕੱਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਣ, ਸਭ ਹਜ਼ੂਮੇ ਆਲੀਅਤ ਬਣੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖਫਾ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਭਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਬਿੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਆ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਜਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ, ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਧ। ਜਿੰਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਟਕਾਹਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੈਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਨ ਫੜਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਲਮ ਫੜਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਏਜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਕਲਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਓਵਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ, ਗੈਜਟ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੇਤਾ, ਬੱਚਾ ਉਂਗਲ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਫੜਾਂ, ਕੀ ਛੱਡਾਂ, ਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਫੜਿਆ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਰੰਗ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵਿਨ ਦਾ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਤ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ADHD ਆਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਤਨੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰੋ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਲੈਗਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨਾ ਆ, ਤੱਕਣਾ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਇਹੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਣੀਆਂ ਸਾਜੇ, ਕਾਚੇ ਤਾਗ ਪਰੋਈ। ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਣਕੇ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਣਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲੀ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੱਟ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਛੇਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂਣੀ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਣੀਆਂ ਸਾਜੇ, ਕਿਆ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਕਾਂ ਛਪਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ COVID-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਬਰੀਥ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਬਲ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, then I'm healthy। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜੋ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੋਲ ਆ
ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਇਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਟੋਇਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਾਪੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੋਇਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਟੋਏ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਖੇਡੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਟੋਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਜੋਏ ਟੂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਪਾਈਏ, ਪਿੰਡ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਇਤੇ ਰਸ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਾਤ ਸੋਨਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਾਤ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਹਾ। ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਲੋਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ, ਬਟ ਹੂ ਕੇਅਰ। ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਇਤਰ ਫਲੇਰਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਤਰ ਫਲੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲਏ ਤੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੇਜਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਠਾ ਰਸਮਾਸ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸ, ਮੁਰਗ ਮੁਸੱਲਮ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ ਦੇਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਥ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਦੇਖ ਨਿਹਾਰ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਨ ਕਿਨ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ। ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਰਤਾ ਅਕਥ ਆ, ਕਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤਥ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰੋ,
गुरु दे भजन बंदगी च गुरु दे दसे राह दे उत्ते विश्वास करना सिखो ते उन्होंने तुसी फॉलो करो। जिस ते जापै तत्थ, इहदे नाल तुहानूं तत्थ जिन्हों कहते फैक्ट बेस्ड कुछ चीज़ समझ आ जाए, बंदे नूं कुछ चीज़ां फिर अपने आप अपील करन लग जांदियां ने। अगला बचन महाराज ने बयान किया, जां कै घर सब किछ है पाई, नौ निध भरे भंडार। जां कै घर सब किछ है पाई, ये किसी होर दे घर की गल नहीं हो रही, साडे घर की गल हो रही है ते साडे मन घर की गल हो रही, जिन्हों गुरु बाबा जी ने इस तरह बयान किया सीगा, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मह इसका विश्राम। ये साडे अंदर ही विश्राम किया पे, वो नौ निधां इत्थे ही ने। सब कहते जां कै घर सब किछ है पाई, नौ निध भरे भंडार, तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा अगम अपार। तो उन्होंने कोई अवैलूएट भी नहीं कर सकता, इन्नी उच्ची अगम अपार समर्था की बात हो रही है। हुण ये जिहड़ा बचन जिस पासे नूं गुरु बाबा जी इशारा कर रहे ने, यह है कि अपने आप नूं पहचान, जे नहीं पहचानेगा तो फिर होएगा ये कि हर वक्त किसी अजीब भुख दे विच एक अजीब हालत जिएगा। गुरु बाबा जी किते बाणी च बयान करते, साचे नाम की लागै भूख। इस सच दे नाम नूं, इस रियलिटी नूं समझ, रियलिटी च जीण दी जिहड़ी है ये चेटक लग जाए। उत भुख है खाए चली हैं दुख। इस भुख दे नाल दुनिया की कोई भी भुख है वो क्रेविंग क्रिएट करती है, तो क्रेविंग जिहड़ी है ये तो बहुत पीड़ादायक हुंदी है। You know, when we feel hungry, when we have some kind of craving inside, we need something, that time we suffer. But Baba Ji saying, ये suffering भी जिहड़ी है एक्चुअल लैवल ते अजे बंदे नूं पता तो नहीं भी मैं कौन, अपने आप दा सैल्फ कॉन्फिडेंस उस लैवल ते बिल्ड नहीं होया। पर जे बंदा एफर्ट भी पा रहा इस पासे, ये भी सैटिस्फैक्शन दिंदी है भी एटलीस्ट मैं कुछ भजन बंदगी करदा, कुछ अपने आप नूं समझण वास्ते बाणी पढ़ रहा, बाणी नाल जुड़ रहा। इत भुख है खै चले हैं दुख। इस भुख नाल भी सुख आ, पर जे खा लीए, जे प्राप्त कर लीए, फिर तो दुख वैसे ही मिट जाणगे सारे। गुरु बाबा जी ने इत्थे बात की, सब कहंदे कि हकीकत यह है एक चीज़ इतनी कमाल दी है, तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा अगम अपार। जी जंत प्रताप प्रतिपालदा पाई, नित नित करदा सार। बाकी जिहड़ा सार तत्त बैठा है जर्रे जर्रे दे विच, आप देखो किवें जियां जनता नूं पाल रहा है वो। आपां मिट्टी देखदे हां, मिट्टी दे विचों फल फुल अनाज किन्ना कुछ पैदा हो रहा है। ये कौन दे रहा आ? जिवें भाई वीर सिंह जी की कई बार एक नज़म पढ़ते होंगे हैं ना, जिसों जिक्र करते हैं कि डाली नालों ना तोड़ असानू, असा हट महक दी लाई, लख गाहक जे आके सुंगे खाली एक ना जाई। वो जो बात बड़ी लम्मी चौड़ी, वैसे वो टूक मात्र बयान करा कि वो कहिंदे कि बाग सैर कर रहे थे भाई साहब, ते देखा एक फुल बड़ा खूबसूरत महका वंड रहा है, उहदे ते नज़र टिक गई। एक होर सैलानी आया, उन्हें देखा फुल, क्या बड़ा सोहना फुल आ, उन्हें क्या आप तोड़ लेने। वो तोड़न लिए हथ वधाउंदा है, तो एकदम कवि रूह से अंदर जिहड़ा उहदा त्रास पै गया, तो कविता जन्म लै ली। तो कहिंदे कि वो फिर फुल की तो सैलानी की गलबात उन्होंने सारी दर्ज की थी। वो कहिंदे जो फुल नूं तोड़न लगा, तो फुल उन्होंने कहिंदा क्यों तोड़ना है मैनू, डाली नालों ना तोड़ असानू, क्यों डाली नालों तोड़ रहे, असा हट महक दी लाई, मैं महक दी हट्टी ला के बैठा तो खुशबू वंड रहा, दस तू क्यों तोड़न लगा। वो कहना तू चंगा बड़ा लगता, मैनू सोहना बड़ा आ, मैं सोचता हाँ तेनों तोड़ के अपना बना लवा। वो कहने लगा सच ये है, ये जिहड़ा तू सोच रहा ना, ये भी पलक छिपकदा मेला, ये समझदा सदा रहने वाला नहीं गा। जे तू डाली नालों मैनू तोड़ लेगा, ये तो पलक दा मेला आ सारा, ये मुक जाएगा। तो ये जिहड़ी चीज़ आ, ये तो सिर्फ मैं विखावा कर रहा, असल च मेरी नहीं है। वो कहना तेरी नहीं है तो फिर किहदी? वो कहना तो डाली दे रही है, डाली नालों तोड़ेगा तो खुशबू खत्म हो जाएगी। वो कहना गल ही कुछ नहीं, आप डाली नाल ही वढ लांगे। वो डाली कहती तू कमला आ, मेरे को किहड़ा अपना कुछ, मैनू तो जो तना दे रहा थल्लियों जिहड़ा बेस आ उहदे चों लैके मुत्ते दे रही। वो कहना तना भी नाल ही वढ लांगे। वो तना कहता नहीं नहीं पागल है तू, असल च ना मैं जड़ां तो बिना कुछ भी नहीं, जड़ां दे रही हैं। वो कहता गल ही कुछ नहीं, आप जड़ां भी नाल ही पट लांगे। वो जड़ा ने क्या तू कमला आ,
जे मैनू पट लेंगा, जे सानू ये चो कढ़ लेंगा तो देरी तो मिट्टी है सारा कुछ। वो कहता मिट्टी, वो कहता मिट्टी भी तेरा तो अपना ही है ना सारा कुछ, तू तो नहीं कितों होरों मंग के लिया रही, उधार लिया रही। वो मिट्टी कहती मेरा भी कुछ नहीं है। सच ये है, आसमानां ते बदल चढ़दा है, वरदा है, मेरे विच आके वो वत्तर बनदा आ, मोशर बनदा आ, वो कन्वर्ट हुंदा इस रूप दे विच। जे वेख्या जाए तो दूर तक बंदा जाए ना, तो हकीकत है सारे दे पिछे कोई तत्थ काम कर रहा है, कोई जोत काम कर रही है। यही जीवन है। जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी है ना, ये तुहानूं डीप लैवल ते इस अंडरस्टैंडिंग च लै जांदी है असल रियल डूअर कौन है, करन कराउण वाला कौन है। फिर बंदा अपने आप नूं विचों कढ दिंदा है, करता उही हो जांदा है। ये जिहड़ी चीज़ आ, ये फिर ना तो तुहानूं किसी ईगोटिस्ट एटीट्यूड च लैके जांदी है, ना किसी गिल्ट च लैके जांदी है। यू आर टोटली लाइक ए फर, आसमान जुड़ रहे हो तुसी है ही कुछ नहीं। जिन्होंने क्या मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागा है मेरा। मैं कौन हाँ बाबा, मैं खत्म हो गया, हाउ मैं खत्म हो गई। हुण सिर्फ तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा परका मिट गया, जत देखा तत तू। मालक हुण है ही नहीं कुछ भी। इनू क्या क्या प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। की मेरा तेरा, इत्थे पलक छिपक दा मेला है, इत्थे वेखण आए हैं, बस अपना रोल प्ले करना है। बिल्कुल ही बंदा बाहर निकल गया उहदे विचों। इत्थे गुरु बाबा जी ने बात की, कहन लगे हकीकत है जी जंत प्रतिपालता पाई, बाकी करन कराउण वाला प्रतिपालदा उही पिया सब नूं, नित नित करदा सार ते निता प्रति सब दी सार लै रिहा विच बैठा। ये सब तत्तां दे विच उहने समर्था पाई है, कुछ होण दी, कुछ बण सकण दी, कुछ कर सकण दी। सतगुर पूरा भेटीए पाई, शब्द मिलावन हार। मुक्दी गल ये है, पूरे गुरु नूं भेट होवो ते शब्द ही असल च मिलाउण दा सोरस आ। ये सारा शब्द ही साडे कोल है, जिहड़ा हुक्मनामे दे रूप विच असीं पढ़ रहे हैं। वैसे जे कहा जाए तो लमेरा आ, इहदे 9 पदे ने। आखिरी पदे की बात करदे होए वाइंड अप कर देने आ, क्योंकि साहब जिक्र करते हैं कि अंचल लाए तराया पाई, भौजल दुख संसार। ये संसार दुख भी बहुत दिंदा। जिथों बात प्रारंभ की सी कि दुख दर्द का हंता, सिचुएशनस ਜਿਹੜੀਆਂ ने साडे मुताबिक नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, साडे मुताबिक सानू चीज़ां अवस्था नहीं मिलदियां, दुखी हो जाते हैं, पेन फील करते हैं, दर्द आउंदा आ। पर साहब कहिंदे अंचल लाए तराया पाई, भौजल दुख संसार। अंचल फड़ लो, अंचल जिवें गुरु का पल्ला फड़ लेना। मैनू नहीं पता, मैं ना समझा, मैं माड़ी माड़ी गल ते पैर पैर ते रोण लग जाना, गुरु तू मैनू सोची दे। सब कहिंदे कर किरपा नदर निहालिया पाई, की तोन अंग अपार। जिहदे ते तरस करदा उन्नू निहाल कर दिंदा है, ते निहाल भी एवें करदा आ कि कीतोन अंग अपार, अपना अपार अंग बना लैंदा। भाव ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੂ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਆ, ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਪਾਈ, ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਅਸਲ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਇਲਾਹੀ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾ ਰਿਓ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।